सो साथियों आपां गल करते हाँ ईटीटी दे संघर्ष की। तो ईटीटी का जो इतिहास है वो बहुत ही गौरवमयी रहा है। तुसी पिछले समय विच वेख सकते जे कि ईटीटी यूनीयन ने कदी हार नहीं मनी, अपना हक लैके रहे ने और लैके रहांगे। पिछले समय विच लगभग पिछले 4.5 साल तो ईटीटी यूनीयन वालों संघर्ष लगातार विढ़िया गया, जिस दे फलस्वरूप अंशक रूप दे विच 2364 पोस्टां विभाग वालों दित्तियां गईयां। ਤਾਂ सब ਨੂੰ पता ही है कि उन्हां पोस्टां दे उपर जो विभाग ने वाधू शर्तां लगाईयां, अमेंडमेंट करके ईटीटी कैडर नाल शरेआम धक्का कीता, जो कि ईटीटी कैडर नूं ईटीटी यूनीयन नूं नागवार गुजरिया। फलस्वरूप धरने मुजाहरे किए गए, वाधू शर्तां हटाउण दी मंग की गई। जद सरकार ने साडी एक ना सुनी तो हार के सानू कोर्ट दा राह अपनाउणा पिया। तो विरोधी धिर भी आण खड़ा होया। सिट्टे वजों बीएड वल्लों 5 नंबरां नूं लैके केस लगाया गया, जिस ते स्टे मिली। केस बीएड वालों लगाया गया, स्टे बीएड वालों लगाई गई, बदनाम ईटीटी यूनीयन नूं कीता गया कि जी ईटीटी यूनीयन ने 2364 पोस्टां ते स्टे लै रखी है, भर्ती तां नहीं पूरी हो रही। ये जिहड़ा र्यूमर है ये बीएड दे कुछ शरारती अनसरां वालों फैलाया गया, जिस दा नतीजा ये होया कि कुछ जो साडे सिलैक्टड साथी सीगे जिन्हां दी स्क्रूटनी हो चुकी सी, वो विद्रोह च उतरे। वो जिहड़े सिलैक्टड साथी सीगे उन्हां दे नाल मिले, अलग तो उन्होंने केस लगाया। उन्होंने ये कह के बीएड वालियां ने जिहड़े अनसर सीगे शरारती तत्त सीगे उन्होंने ये कह के भरमाया कि तुसी सानू वो आपां तुहानू करवा देंगे, जिहड़ी कि ईटीटी यूनीयन होण नहीं दे रही। तो ये जिहड़ी उन्हां दी कोझी चाल सी ये अंशक रूप दे विच कामयाब होई। कुछ को साथी उन्हां दीयां गल्लां विच आके तां अलग हाँ माफ़ी चाहते हैं साथियों, नैटवर्क की प्रॉब्लम चल रही सी तो जिस करके थोड़ी इंटरप्शन का सामना करना पिया। तो साथियों उन्हां साथियों वालों अलग तो मोर्चा लगाया गया कि असी तुहानू ऑफर लैटर दवा के रहांगे, जद कि उन्होंने ये नहीं सी पता कि जो ईटीटी का हक है वो ईटीटी नू पहलां भी मिलता रहा, हुण भी मिलूगा तो अगां भी मिलता रहूगा। सो बाकी रिजल्ट तुसी वेख ही चुके हो। तो कोर्ट केस बीएड वालों भी जो शरारती तत्त सीगे उन्हां वालों लगाए गए, पर अजे तक ज्वाइनिंग नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि पता उन्होंने भी है कि ईटीटी दीयां पोस्टां जो ने वो ईटीटी दीयां ने, असी तो सिर्फ एक डाका मारन की कोशिश कर रहे हैं। डाका लग गया तो ठीक है, नहीं तो साथ तो असी हैगे ही हैं। सो साथियों मैं उन्हां अध्यापक वीरां नूं ये अपील करना चाहुंदा जो ईटीटी दीयां पोस्टां ते डाका मारन की कोशिश कर रहे ने कि तुहाडा साथी मनीष फाजिलका संगरूर दे विच टैंकी दे उपर मोर्चा भगाई बैठा। सो तुसीं जाके उस साथी का साथ दिओ
ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ जो हक सच ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਬੀਐਡ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਸਕੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2364 ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਨੰਬਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 6635 'ਚ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਿਖਾਈਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਈਏ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਭ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣ, ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ 10 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ 10 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਥੀਓ, ਚਾਹੇ ਪੋਸਟਾਂ NTT ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਚਾਹੇ ETT ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਖਾਮੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 10 ਨੰਬਰ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਬਚਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਥਾਲੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਖਿਲਰ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 2364 ਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਊਮਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ETT ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 2364 'ਤੇ ਸਟੇ ਲੈ ਲਈ। ਸਾਥੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਸਟੇ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੂਫ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਟੇ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਤ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੇਸ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 2364 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ 2364 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਖਾਮੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੀਐਡ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਜੋ ਹੈ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ETT ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟਡ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟਡ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਸੱਚ ਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ETT ਨੂੰ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਵਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਸਭ ਦੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 6635 ਦੀ। 2364 ਦੇ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 6635 'ਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੱਲਾ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ 6635 ਦੇ ਕੇਸ ਲਾਤਾ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 6635 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੀਐਡ ਵਾਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਈਕੋ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਜੋ ETT ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਈਕੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2364 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 2364 ਦਾ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੱਖਦਾ।
कि आह देखो जी सरकार ने सानू 2364 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, 6635 ਵਿੱਚ नहीं रख रही। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2364 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਐਡ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਨਾ ਤਾਂ 6635 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਾ 2364 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ 3500 ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਈਟੀਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਫਿਰ 3500 4000 ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸ਼ੈਲਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੀਐਡ ਦੀ ਜੋ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਈਟੀਟੀ ਟੈਟ ਪਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬੀਐਡ ਦੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਹੋਲਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟਡ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਸਾਥੀਓ, ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟਡ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਰਹੀ ਗੱਲ 2364 ਦੀ, 2364 ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟਾਵਰ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ। ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਗਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 6635 ਦੀ। ਤਾਂ 6635 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਬੀਐਡ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 2364 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐਡ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ 2364 ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਈਟੀਟੀ ਟੈਟ ਪਾਸ ਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਬੀਐਡ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਐਡ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਟੀਟੀ ਨੂੰ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਟੀਟੀ ਨੂੰ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਔਰ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ। ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਥੀਓ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋਗੁਣਾ ਇਕੱਠ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 2364 ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਹੋਊਗੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਲਾਇਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡਾ 2364 'ਚ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਰਹੀ ਆ, ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਲਾਇਕ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸਾਥੀ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ 90 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਟ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ,
ਔਰ ਟੈਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਚੱਕਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਚੱਕਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਲਾਇਕ ਕਿਉਂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਥੀਓ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ 2364 ਸਾਡੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ETT ਟੈਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਆਪਾਂ ETT 2364 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਓ ਮੇਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਥੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਔਰ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆਫ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ETT ਸੈਕੰਡ ਪੇਪਰ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਤੋ ਸਾਥੀਓ ਇੰਨੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਥੀਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਹੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਹੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ETT ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ 66-35 ਪੋਸਟਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ 2364 ਪੋਸਟਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਹਿਮ ਨਾ ਰੱਖੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਥੀਓ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ 19 ਤਰੀਕ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ, ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ।